سب سے پہلے آج کی بڑی خبر آپ کو دیں کہ پی ٹی آئی مخصوص نشستوں سے محروم ہو گئی ہے۔ پشاور ہائی کورٹ کا فیصلہ برقرار ہے۔ سپریم کورٹ نے 7-5 کی اکثریت سے نظر ثانی درخواستیں منظور کر لیں۔ سپریم کورٹ نے 12 جولائی کا فیصلہ کالعدم قرار دے دیا ہے۔ مخصوص نشستیں مسلم لیگ نون، پیپلز پارٹی، جے یو آئی اور دیگر جماعتوں کو دی جائیں گی۔ قومی اور صوبائی اسمبلیوں کی 77 نشستیں بحال کر دی گئیں۔ مخصوص نشستیں حکمران اتحاد میں تقسیم کی جائیں گی۔ سپریم کورٹ نے تحریری حکم نامہ جاری کر دیا۔ مختصر تحریری حکم نامہ 4 صفحات پر مشتمل ہے۔ وزیراعظم محمد شہباز شریف کا مخصوص نشستوں کے حوالے سے سپریم کورٹ کے آئینی بینچ کے فیصلے کا خیر مقدم۔ وزیراعظم کی قانونی ٹیم کو مبارکباد اور ان کی انتھک محنت پر پذیرائی کہا۔ فیصلے سے آئین اور قانون کی بالادستی قائم ہوئی اور قانون کی درست تشریح ہوئی۔ اپوزیشن کو چاہیے کہ وہ آئیں، حکومت کے ساتھ مل کر ملک کی ترقی اور خوشحالی کے لیے اپنا مثبت کردار ادا کریں۔ وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ کا کہنا ہے کہ مقدمات کا فیصلہ آئین کی بنیاد پر ہوتا ہے۔ دنیا نیوز سے خصوصی گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ جو جماعتیں الیکشن میں حصہ لیں ان کو مخصوص نشستیں ملتی ہیں۔ آزاد امیدوار مخصوص نشستوں کے حقدار نہیں ہو سکتے۔ قانونی اور آئینی پوزیشن یہی ہے۔ جی یہ بڑا خوش آئند فیصلہ ہے، کیونکہ اس فیصلے سے جو آئین کی روح ہے، جس کے اگینسٹ ایک فیصلہ جو ہے وہ انٹرپریٹ کیا گیا تھا، وہ آج درست ہو گئی ہے۔ جو ایک آئینی غلطی تھی، آرٹیکل 51 اور 106 کو ری رائٹ کر دیا گیا تھا، وہ آج درستگی ہو گئی ہے۔ الیکشن کمیشن نے بارہا ان سے یہ سوال کیا کہ وہ یہ بتا دیں کہ سنی اتحاد کونسل نے الیکشن میں حصہ لیا۔ جواب آیا پروسیڈنگز کے دوران اور ایفیڈیوٹ پیش کیا گیا۔ سنی اتحاد کونسل کے سربراہ صاحبزادہ حامد رضا صاحب کہا کہ سنی اتحاد کونسل نے باوجود کہ ان کے پاس نشان تھا، انہوں نے الیکشن میں حصہ نہیں لیا، بلکہ ان کے چیئرمین نے بھی آزاد حیثیت سے الیکشن لڑا، پارٹی کے نشان پہ نہیں لڑا۔ تو آئین یہ کہتا ہے کہ جو آزاد اراکین ہیں وہ ایسی سیاسی جماعتوں میں شامل ہو سکتے ہیں جنہوں نے جنرل انتخابات میں سیٹیں جیتی ہوں۔ قانونی طور پر تحریک انصاف کا کیس بڑا کمزور تھا۔ سینیٹر فیصل وافڈا کی دنیا نیوز سے خصوصی گفتگو بولے، سپریم کورٹ نے قانونی تقاضے پورے کر کے فیصلہ سنایا۔ ساری سیٹیں مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی کو مل جائیں گی۔ قانونی طور پہ بڑا کمزور کیس ہے اور یہ سیٹیں نہیں تحریک انصاف کو ملے گی، اور بچی کچھ چیز جو ان کی سیاست ہے وہ بھی فارغ ہو گئی ہے۔ تو میں تو بڑا کلیئر ہوں ڈے ون سے، اور آج بھی کلیئر ہوں اور آگے بھی کلیئر ہوں۔ So there is nothing new and surprising for me۔ میں تو آپ کو 1.5 سال پہلے یہ بات آن ریکارڈ بتائی تھی، تو کلیئر تھا کہ اس کے اندر کوئی گنجائش ہے ہی نہیں، اس بیٹ نہیں ہے۔ تو میرے خیال سے سپریم کورٹ نے جو اس کی سنوائی اور رزلٹ دیا ہے وہ بائی فار بڑا کلیئر دیا ہے اور ساری قانونی تقاضے پورے کرتے ہوئے دیا ہے۔ اب لیجسلیشن آسان ہو جائے گی، نیچرلی یہ ساری سیٹیں نون لیگ کو مل جائیں گی، پیپلز پارٹی کو مل جائیں گی، اینڈ ناؤ دی گورنمنٹ شوڈ پرفارم۔ سپریم کورٹ کے آئینی بینچ کے فیصلے کی روشنی میں حکمران اتحاد کی قومی اسمبلی میں نشستیں بڑھ گئیں۔ فیصلے سے قبل پارٹی پوزیشن میں حکمران اتحاد میں شامل جماعتوں کے ارکان کی مجموعی تعداد 218 تھی۔ قومی اسمبلی میں نون لیگ کو 15، پیپلز پارٹی کو 4، جے یو آئی کو 3 اضافی نشستیں ملی۔ قومی اسمبلی میں مسلم لیگ نون کے ارکان کی تعداد 125، پیپلز پارٹی کے 74 اراکین ہوں گے۔ اضافی نشستیں ملنے سے حکمران اتحاد کو 2/3 اکثریت حاصل ہو گئی ہے۔ 336 کے ایوان میں 2/3 اکثریت کے لیے 224 اراکین کی ضرورت ہے۔ حکمران اتحاد کو 237 اراکین کی حمایت حاصل ہو گئی۔ جے یو آئی کے ارکان کی تعداد 11 ہو گئی۔ دریائے سوات میں 18 سیاح ڈوب گئے، 9 جاں بحق، 3 کو بچا لیا گیا، 6 لاپتہ ہیں۔ سیاح دریا کنارے ناشتہ کر رہے تھے، سیلابی ریل آ گیا۔ پاک فوج سوات میں سیلابی صورتحال سے نمٹنے کے لیے پہنچ گئی ہے۔ ضروری ساز و سامان سے لیس دستے ریسکیو اور ریلیف مشن میں شریک ہیں۔ 5 مختلف مقامات پر 80 اہلکار امدادی کارروائی میں مصروف ہیں۔ ریلے میں بہہ کر جاں بحق ہونے والے افراد کی لاشیں آبائی علاقوں میں روانہ کر دی گئیں۔ 6 لاشیں سیالکوٹ اور 2 مردان روانہ کی گئیں۔ جو نواز شریف مائنس کہتے تھے آج خود مائنس ہو گئے۔ ان کو کسی نے نہیں، ان کی ناقص کارکردگی نے مائنس کیا۔ علیمہ خان نے خود فرما دیا بانی مائنس ہو چکے ہیں، ہم نہیں کہہ رہے، بانی کی بہنیں مائنس کی بات کر رہی ہیں۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا اسمبلی میں اظہار خیال۔ میری بہن علیمہ خان صاحبہ نے خود یہ فرما دیا کہ عمران خان صاحب مائنس ہو چکے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا نظام دیکھیں، آسمان کا نظام دیکھیں۔ جن کو اپوزیشن کہتی تھی، ان کے مخالفین کہتے تھے کہ نواز شریف مائنس ہو چکا ہے۔ آج ہم نہیں کہہ رہے، ان کی اپنی جماعت، ان کے بہن
उनको किसी ने माइनस नहीं किया, उनको उनकी नाकिस कारकर्दगी ने माइनस किया। अवाम ने वो फर्क देख लिया है, जान लिया। किसान कार्ड के जरिए 5.5 लाख किसानों को खाद, बीज, पेस्टिसाइड, कीड़े मार अद्वियात के लिए 60 अरब रुपए दिए जा चुके हैं। फील्ड हॉस्पिटल्स हर गांव में जाके पाक होते हैं और वहाँ इर्द गिर्द के लोग जो हैं वो यहाँ आकर अस्पताल जाए बगैर अपना फ्री इलाज, मेयारी इलाज करवा रहे हैं। 809 अरब रुपए का तारीखी बजट तालीम के लिए मुख्तस किया गया है। इस साल इंशाअल्लाह ताला 55,000 को हम 75,000 स्कॉलरशिप्स पे लेके जा रहे हैं। 6,000 से जायद IT लैब्स इन स्कूल में हम कायम करने जा रहे हैं इस साल। जो अवाम दुश्मन कुव्वतें हैं वो चाहते हैं कि अवाम के हाथ में कीलों वाले डंडे हों, लेकिन मरियम नवाज शरीफ ये चाहती है कि अवाम के बच्चों के हाथ में होनहार स्कॉलरशिप्स हों। भारत के खिलाफ पाकिस्तान को तारीखी फतह हासिल हुई। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का मीट दी प्रेस से खिताब। कहा, भारत हमसे 7 गुना बड़ा मुल्क और वसाइल में भी ज्यादा है। भारत को सिफारती सतह पर भी शिकस्त हुई। जंग के दौरान पाकिस्तान के मीडिया का किरदार भी तारीखी था। बयानी की जंग में भी पाकिस्तानी मीडिया ने सफ़े अव्वल का किरदार अदा किया। पाकिस्तान का ये जो 5 दिन का जंग था जिसपे अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान को एक तारीखी फतह हासिल हुआ है। भारत हमसे 7 गुना ज़्यादा बड़ा मुल्क है और उस माहौल में इस किस्म का शिकस्त दिलवाना हिस्टोरिकल इन ऑल सेंस ऑफ द वर्ल्ड। आपका किनेटिक विक्ट्री, मिलिट्री विक्ट्री 6-0 आपका एयरफोर्स की फ़ौज की जो विक्ट्री है वो अपनी जगह तारीखी है। पाकिस्तान की मीडिया का किरदार था वो भी मेरे ख्याल में तारीखी था। आपकी जो जनरेशन Z के जो पाकिस्तानीज़ हैं, जिस तरीके से इन्होंने हमारा डिजिटल प्लेटफॉर्म्स को, सोशल मीडिया के मोर्चा को संभाला था पाकिस्तान के लिए, वो भी उस पर भी हम सब फ़ख्र करते हैं। इस इल्ज़ाम को इन्होंने एक बुनियाद बना के दुनिया को कायल करने पे कामयाब होते अगर वज़ीर आज़म साहब ये फ़ैसला नहीं लेते कि इसने ऐलान किया कि पाकिस्तान तैयार है बैनुल-अक़वामी सतह पे इम्पार्शल इन्वेस्टिगेशन हो। हमारे हाथ साफ है, हम नस्ल दर नस्ल कश्मीर के इशू पे लड़ते आ रहे हैं। कश्मीर ये 5 दिन की जंग, ये सिफारती कोशिशें के बाद आज एक बैनुल-अक़वामी इशू है। अमेरिका का सदर भारत के सबसे जियोपॉलिटिकली नज़दीक दोस्त कहने पे मजबूर हो चुके हैं कि कश्मीर का मीडिएशन हम करने के लिए तैयार हैं। हम पीस का तब बात कर रहे हैं जब हम जंग जीत के आए हैं। पाकिस्तान के जब मिशन ये है कि हमने अमन कायम करना है तो वो सिर्फ पाकिस्तान की अवाम का ख्वाहिश नहीं है, ये हम भारत के अवाम का केस भी लड़ रहे हैं। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार ने कहा है कि पाकिस्तान ने इसराइल के खिलाफ जंग बंदी में ईरान का भरपूर साथ दिया। इसमें चीन, रूस और अलजायर ने भी हिमायत की। OIC वज़रा ख़ारजा इजलास से पहले तय शुदा था। पाकिस्तान की कोशिश से OIC इजलास में ईरान के मामले पर खुसूसी सेशन हुआ। मज़ीद क्या कहा आपको सुनवाते हैं। जब इसराइल ने हमला किया तो उस पर उन्होंने सबसे पहले पाकिस्तान को एक्नॉलेज किया और तारीफ़ की, और पाकिस्तान के बाद फिर उन्होंने चाइना, फिर रशिया और फिर अलजायर के उन्होंने 4 मुल्कों को उन्होंने बाय नेम किया। और चूँकि OIC जो थी ये समिट नहीं था, ये काउंसिल ऑफ फॉरेन मिनिस्टर्स की ये मीटिंग थी। OIC जब शुरू हुई तो चूँकि ईरान के हवाले से काफ़ी ज़्यादा इसराइल और ईरान चंद दिनों से बड़े हाई पिच पे जा चुके थे और उसमें हम जो भी अपना रोल अदा कर सकते हैं अपना UN सिक्योरिटी काउंसिल के हवाले से वो तो हमने किया। जो स्पेशल सेशन था उसमें अल्हम्दुलिल्लाह ईरान की हम डे 1 से आपने देखा कि जब ईरान का ये मामला हुआ तो हमने पाकिस्तान की तरफ से वज़ारत ख़ारजा ने बड़ी स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट दी उनके हक़ में। सदर ईरान ने अपनी पार्लियामेंट में जाके तकरीर की तो पूरा हाउस जो था उसने तशक्कुर पाकिस्तान, तशक्कुर पाकिस्तान, तशक्कुर पाकिस्तान के बुलंद नारे लगाए। इस्तांबुल अलामिया जो है, जो कि OIC की वेबसाइट पे भी है, हमने भी अपनी भी वेबसाइट को उसको डाल दिया, तो उसमें ईरान, शाम, लेबनान पर इसराइली हमलों की मजम्मत है बाय नेम। दूसरा, फ़लस्तीनियों के ख़िलाफ़ जो इसराइली नस्ल कुशी की जो मुहिम है उसकी मजम्मत की गई।
वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से पाकिस्तान वुमेन क्रिकेट टीम की साबिक कप्तान सना मीर की मुलाकात हुई। वज़ीर-ए-आज़म ने ICC हॉल ऑफ फेम में नाम शामिल होने पर सना मीर को मुबारकबाद दी और पाकिस्तान वुमेन क्रिकेट टीम की कप्तान के तौर पर सना मीर की कारकर्दगी को सराहा। कहा कि सना मीर की क़यादत में कौमी टीम ने नुमायां कामयाबियां हासिल की। खेल के हर मैदान में मर्द और ख़वातीन को यकसा मौक़े और सहूलियात देना तरजीहात में शामिल है। सना मीर ने वज़ीर-ए-आज़म का शुक्रिया अदा किया और पाकिस्तान में ख़वातीन की क्रिकेट को मज़ीद फ़रोग़ देने के हवाले से तजावीज़ भी दी।